अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन, अल्लाह ताला से ये उम्मीद करता हूँ कि अल्लाह ताला ने आपको जहाँ पर भी रखा होगा अपने हिफ्ज़ अमान में रखा होगा। उमर जट का केस जो है ना फैसलाबाद के अंदर बड़ी हाइप पकड़ गया है और आपको पता है कि ये केस जो है ना इसको सबसे ज़्यादा मैंने रिपोर्ट किया है। मनो ऐन जो हालात थे वो सारे मैंने आपके सामने रखे हैं। इस केस का जो नामजद मुल्ज़िम तोकीर उर्फ तन्ना था उसका इकबाल जुर्म, और ये पाकिस्तान की हिस्ट्री में यूट्यूब के ऊपर किया गया पहला इकबाल जुर्म है कि जो बंदा 4-5 कत्लों को जो है ना अपने खाते में डाल रहा है और कलमे और कस्में उठा के कह रहा है ये कत्ल मैंने किया है। तो नाजरीन आपको पता है मैंने लम्हा ब लम्हा जो है ना आपको इस केस के तमाम हालात से अपडेट रखा, हर चीज़ मैंने आपके सामने रख दी। हर पार्टी मुद्दई मुलज़म गवाहान की जो सिस्टरें थीं, उनकी जो बहनें अजीज़ों कारब थे, जिसका बयान जो है मेरे पास आया, जो मुझे फॉरवर्ड किया गया, मैंने पब्लिक कर दिया, मैंने आप सबके सामने रख दिया और हमेशा फैसला मैंने आप लोगों पे छोड़ा है। नाज़रीन आज मैं आपको एक ऐसा बयान सुनाने लगा हूँ, ये जो है ना ये 4 कत्ल जो होते हैं फैसलाबाद के अंदर, जिनका इल्ज़ाम जो है ना मुबैना तौर पे जो है ये तोकीर तन्ना वगैरह के ऊपर है और तोकीर तन्ना ने खुद इकबाल जुर्म किया कि ये मर्डर उसने किए हैं। अब ये जो मैं ऑडियो आपको सुनाने लगा हूँ ना, ये ऑडियो उस मुद्दई का जिसका नाम नवीद सन्यारा है। उन्होंने अपनी ऑडियो के अंदर जो है ना खुलेआम इसको चैलेंज किया है तोकीर तन्ना को, और उन्होंने ये कहा है कि तुम चोरों की तरह अगर आके हमें मार गए होते ये कोई बहादुरी नहीं है, अगर तुम ललकारा मार के आते तो हम तुम्हें ज़िंदा ना जाने देते। मैंने कभी इस तरह के जो है ना जो ऑडियो पैगाम नहीं अपलोड किए, और इसकी वजह क्या है कि ये इंतशार और अनारकी के ज़िम्रे में आते हैं। मैं हमेशा, बल्कि मेरी अवलीन जो है ना तरजीह ये होती है कि अमन को बहाल कर सकूं और ऐसी बातें आपसे शेयर करूं जिसके साथ इंतशार ना फैले। लेकिन मुझे चूँकि नवीद सन्यारा ने खुद यानी कि ये मजबूर किया और मुझे कहा है कि जी आपने मेरा पैगाम जो है ना ज़रूर इसको अपलोड करना है, और अगर ये अच्छा हुआ लोगों को पसंद आया तो ये वायरल हो जाएगा और ये तोकीर तन्ना के पास पहुंच जाएगा। और मैं चाहता हूं कि तोकीर तन्ना जो है ना मेरे इस मैसेज को गौर से सुन ले। तो मैंने चूँकि मुझे उन्होंने पाबंद किया था, मेरा प्लेटफॉर्म जो है आपकी आवाज़ को अवानों तक पहुँचाने के लिए है, तो मैं चाहता हूँ सबसे पहले आप ये जो है ना मुद्दई नवीद सन्यारा जो कि 4 कत्लों की FIR का मुद्दई है, आप इसका बयान सुनें। अस्सलाम वालेकुम जी, ਕੀ ਹਾਲ ਭਾਈ ਸ਼ਾਹ ਸਾਹਿਬ, ਠੀਕ ਠਾਕ ਹੋ? ਰਹੀਏ ਤਾਂ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਜੀ ਉਹ ਮੈਂ ਕੱਲ੍ਹ ਕਿਤੇ ਗਿਆ ਸੀਗਾ, ਕੰਮ ਸੀਗਾ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ, ਅਤੇ ਕਿਤੇ ਗਿਆ ਸੀ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹਦੇ ਮੈਸੇਜ ਦਾ ਜਵਾਬ ਨਹੀਂ ਦੇ ਸਕਿਆ ਕੱਲ੍ਹ। ਉਹ ਮੈਂ ਹੁਣ ਤਾਂ ਕਰਕੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਵਾਬ ਦੇਣ ਲੱਗਾ। ਇਹਨੂੰ ਪੁੱਛੋ ਵੀ ਤੂੰ 15 ਸਾਲ, ਇਹ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਬਾਹਰ ਲਾਏ 15 ਸਾਲ, ਇਹਨੇ ਕਿਹੜੇ ਮੌਸਮ 'ਚ ਲਾਏ ਆ ਬਾਹਰ? ਇੱਥੇ ਹੀ ਧੱਕੇ ਖਾਂਦਾ ਰਿਹਾ ਵਾ, 2 ਸਾਲ ਗਿਆ ਜਾਂ 3 ਸਾਲ ਇਹ ਗਿਆ। 4.5 ਕਿੱਲੇ ਨੇ ਜ਼ਮੀਨ ਵੀ ਬਣਾਈ ਆ, ਟਰੈਕਟਰ ਵੀ ਬਣਾਏ ਆ, ਬੱਸਾਂ ਵੀ ਬਣਾਈਆਂ ਵਾ, ਕਾਰਾਂ ਵੀ ਬਣਾਈਆਂ, ਵੈਗਨਾਂ 2 ਕੋਚਾਂ ਵੀ ਬਣਾਈਆਂ। ਉਹ ਮਰੀਦ ਵਾਲੇ ਵੱਲ ਜਿੱਧਰ ਉਹ ਮੁੰਡੇ ਨੂੰ ਡਰਾ ਕੇ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਇਹਨੇ ਵੈਗਨ ਲੈ ਕੇ ਦਿੱਤੀ, ਜਿਹਨਾਂ ਨਾਲ ਸੁਲ੍ਹਾ ਕੀਤੀ ਆ। 22 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਵੈਗਨ ਲੈ ਕੇ ਦਿੱਤੀ ਆ। ਤਾਂ ਅਸਲਾ ਇਹਨਾਂ ਕਿੱਥੋਂ ਖਰੀਦਿਆ? ਇਹਨੇ 2 ਨੰਬਰ ਧੰਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਖਰੀਦਿਆ। ਫਿਰ ਇਹਨੇ ਸ਼ਰਾਬ ਕੱਢੀ, ਸ਼ਰਾਬ ਦੀਆਂ ਭੱਠੀਆਂ ਲਾਈਆਂ ਨੇ, ਟੈਂਕੀਆਂ ਡਰਮ ਭਰੇ, ਇਹਦੀ ਮੁਖਬਰੀ ਹੋ ਗਈ। ਬੰਦੇ ਇਹਦੇ ਕੋਲ ਇਸ਼ਤਿਹਾਰੀ ਕੋਲ ਆਏ ਸੀਗੇ ਅਤੇ ਇਹਦੀ ਮੁਖਬਰੀ ਹੋ ਗਈ। ਇਹ ਭੱਜਿਆ, ਨਾਲੇ ਇਹਨੇ ਡਰਮ ਸ਼ਰਾਬ ਦੇ ਰੋੜੇ ਨਾਲੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਅਤੇ ਨਾਲੇ ਰੋਜ਼ੇ ਸੀਗੇ, ਰੋਜ਼ਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਨੇ ਸ਼ਰਾਬ ਦੇ ਡਰਮ ਰੋੜੇ 15 ਚੱਕ ਜੋ, ਜਿਹੜੇ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਮਰਜ਼ੀ ਜਾ ਕੇ ਪੁੱਛ ਲਵੋ। ਸਾਡਾ ਇਹ ਕਹੀ ਜਾਂਦਾ ਉਹ ਤਾਂ ਬੱਚਾ ਮਾਸੂਮ ਸੀਗਾ, 4 ਸਾਲ ਸੀਗਾ, 4 ਸਾਲ ਦਾ ਜਦੋਂ ਉਹਦਾ ਵਾਲਦ ਫੌਤ ਹੋਇਆ, ਅਤੇ ਹੁਣ 16 ਸਾਲ ਅਜੇ ਉਮਰ ਨਹੀਂ ਸੀ ਉਹਦੀ ਪੂਰੀ ਹੋਈ। ਉਹਦਾ ਕਾਰਡ ਕਿੱਥੋਂ ਬਣ ਜਾਣਾ ਜਿਹੜਾ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਇਹਨੇ ਪੁੜੀਆਂ ਵਾਸਤੇ ਰੱਖਿਆ? ਸਾਡੇ ਪੂਰੇ ਇਲਾਕੇ 'ਚੋਂ ਆ ਕੇ ਕਹਿ ਦੇਵੇ ਅਸੀਂ 6 ਭਾਈ ਹਾਂ, ਇੱਕ ਭਾਈ ਸਾਡਾ ਸਿਗਰਟਾਂ ਪੀਂਦਾ ਬਸ ਸਿਰਫ, ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਪ੍ਰਾਪਰਟੀ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰਦਾ, ਉਹ ਵੀ ਉਹ ਗੁਰਦੇ ਦਾ ਮਰੀਜ਼ ਸੀ। ਉਦੋਂ ਉਹਨੂੰ ਡਾਕਟਰਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸਿਗਰਟ ਸੁਗਰਟ ਕਿਸੇ ਵੇਲੇ ਪੀ ਲਿਆ ਕਰ ਯਾਰ, ਸਾਦਾ ਸਿਗਰਟ ਉਹ ਪੀਂਦਾ ਵਾ। ਅਸੀਂ 6 ਭਾਈ, ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਕਦੇ ਸਾਦਾ ਸਿਗਰਟ ਵੀ ਨਹੀਂ ਪੀਤਾ ਗਾ। ਇਹ ਕਹਿੰਦਾ ਇਹ ਪੁੜੀਆਂ ਵੇਚਦੇ ਆ, ਝੂਠੇ ਇਲਜ਼ਾਮ ਬਹੁਤ ਹੋਇਆ ਬੰਦਿਆਂ ਤੇ ਵੀ ਲਾਈ ਜਾਂਦਾ। ਕਾਰਡ ਦੀ ਉਮਰ ਦਾ ਹਜੇ ਤੀਕਰ ਨਹੀਂ ਬਣਿਆ ਕਿ ਜਦੋਂ ਉਹਨੇ ਕਿੰਨੇ ਬੰਦੇ ਮਾਰ ਦਿੱਤੇ, ਕਾਰਡ ਤੇ ਉਹਦਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਬਣਿਆ। ਇਹ ਤੇ ਜੇ ਗੱਲ ਕਰਦਾ ਪਿਆ ਤਾਂ ਕਾਰਡ ਤੇ ਉਹਦਾ ਨਹੀਂ ਬਣਿਆ, ਉਹਦੀ 23-24 ਸਾਲ ਉਮਰ ਆ ਤੇ ਕਾਰਡ ਉਹਦਾ ਨਹੀਂ ਬਣਿਆ ਸੀ। ਉਹਦਾ ਬੱਚੇ ਦਾ ਜੇ ਮਾਸੂਮ ਦਾ ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲਾਈ ਜਾਂਦਾ, ਫੌਤ ਹੋਏ ਦੇ ਉੱਤੇ, ਅੱਲਾ ਮਾਫੀ ਦੇਵੇ, ਮਰਨਾ ਨਹੀਂਗਾ। ਖੁਦਾ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਭੁੱਲਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਬੰਦੇ ਨੂੰ, ਤੇ ਅੱਤ ਖੁਦਾ ਦਾ ਵੈਰ ਹੁੰਦਾ ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਗਲਤ ਕਿਸੇ ਤੇ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲਾਵੇ, ਨਜਾਇਜ਼ ਮਤਲਬ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲਾਵੇ। ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਇਹਨੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀ ਇਹ ਤੇ ਆਂਦਾ ਨਾ ਵੀ 10 ਬੰਦਿਆਂ ਦਾ ਨਿਆਂ ਦੇਣਾ। ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਜੀ ਸਾਡਾ ਇਲਾਕਾ ਪਿਆ, ਅਸੀਂ ਕਿਹੜਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸੱਦਦੇ ਪਏ? ਤੁਸੀਂ ਚੋਰੀ ਖੁਫੀਆ ਆ ਕੇ ਪੁੱਛ ਕੇ ਜਾਓ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ, ਇਲਾਕੇ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ। ਇਹ ਬੰਦੇ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਸੀ ਲੇਮ ਸਨਿਆਰੇ ਕੇ। ਜੇ ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਕਹਿ ਦੇਵੇ ਵੀ, ਇੱਕ ਬੰਦਾ ਵੀ ਕਹਿ ਦੇਵੇ ਵੀ ਵਾਕਈ ਕਰਦਾ ਸੀ, ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਜੋ ਜੁਰਮ ਕਹੋ ਅਸੀਂ ਉਹ ਚੱਲਣ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਹੋਵਾਂਗੇ। ਨਜਾਇਜ਼ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲਾਈ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਨਜਾਇਜ਼ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲਾਈ ਰਿਹਾ। ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਸਮੇਂ ਝੂਠ ਮਾਰੀ ਜਾਂਦਾ, ਸਾਰੀ ਹਰ ਗੱਲ ਦਾ ਝੂਠ ਮਾਰੀ ਜਾਂਦਾ। ਝੂਠ ਦੀ ਵੀ ਕੋਈ ਖੀਰ ਹੁੰਦੀ ਆ। ਤੇ ਜੇ ਇਹਨੂੰ ਇੱਦਾਂ ਜੋ ਮਤਲਬ ਹੈ, ਇਹਨੇ ਚੋਰੀ ਜੋ ਮਾਰੇ ਬੰਦੇ,
ਤੇ ਮੈਦਾਨ 'ਚ ਆਵੇ ਸਿੱਧੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆ ਕੇ ਲਲਕਾਰ ਕੇ ਕਹੇ ਮੈਂ ਆ ਗਿਆ, ਆ ਜਾਓ ਵੀ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਲੜੋ ਸਾਹਮਣੇ ਹੋ ਕੇ, ਅਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਲੜ ਕੇ ਵਿਖਾਈਏ ਵੀ ਕਿੱਦਾਂ ਲੜੀਦਾ ਵਾ। ਚੋਰੀ ਤਾਂ ਕੁੱਤਾ ਵੀ ਮਾਰ ਜਾਂਦਾ ਵਾ, ਮਤਲਬ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਜੋ ਮਰਜ਼ੀ ਹੋਵੇ, ਕੋਈ ਮਤਲਬ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਜਿਹੋ ਜਿਹਾ ਮਰਜ਼ੀ ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਹੋਵੇ, ਤੁਰ ਤੋਂ ਫਿਰ ਤੋਂ ਭਾਵੇਂ ਹੋਵੇ, ਤੇ ਉਹ ਵੀ ਚੋਰੀ ਦੇ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਮਾਰ ਦਿੰਦਾ, ਸੁੱਤੇ ਪਏ ਬੰਦੇ ਨੂੰ। ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਸੁੱਤਿਆ ਪਿਆ ਹੀ ਹੁੰਦਾ ਨਾ ਬੰਦਾ, ਵੀ ਲੈ ਵੀ ਉਹਨੂੰ ਕੋਈ ਮਾਰ ਗਿਆ ਆ ਕੇ, ਵੀ ਦੱਸ ਕੇ ਮਾਰੇ, ਲਲਕਾਰ ਕੇ ਮਾਰੇ, ਇਹਦੀ ਬਦਮਾਸ਼ੀ ਦਾ ਤਾਂ ਪਤਾ ਲੱਗੇ। ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਬਦਮਾਸ਼ ਬਣਿਆ ਫਿਰਦਾ, ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਆਂਦਾ ਮੈਂ ਸਾਰੇ ਜੀ ਮਾਰ ਦੇਣੇ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕੁਛ ਆਂਦਾ, ਸਾਹਮਣੇ ਤੇ ਆਵੇ ਫੇਰ ਇਹਦੀ ਬਦਮਾਸ਼ੀ ਦਾ ਵੀ ਪਤਾ ਲੱਗੇ। ਕਦੇ ਕਿਸੇ ਦੀ ਕਿਸੇ ਦਾ ਨਾਂ ਲੱਗੇ ਫੋਟੋ ਲਾ ਕੇ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲਾ ਦਿੰਦਾ, ਕਦੇ ਕਿਸੇ ਦਾ ਫੋਟੋ ਲਾ ਕੇ ਅੱਗੇ ਕਿਸੇ ਦੇ ਨਾਲ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲਾ ਦਿੰਦਾ, ਮਾਰ ਕੇ ਭੱਜਦਾ ਨਾ। ਹਾਂ 10 ਮਿੰਟ ਖੜੋਂਦਾ ਤੇ ਸਹੀ, ਉੱਥੇ ਵੇਟ ਕਰਦਾ, ਇਹਦਾ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ ਵੀ 2 ਨੰਬਰ ਧੰਦਾ ਕਿਹੜਾ ਕਰਦਾ ਤੇ ਕਿਹੜਾ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ। ਇਹਨੂੰ ਪੁੱਛੋ ਨਾ, ਇਹਨੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ 1800 ਗੋਲੀ ਲਈ ਇੱਕ ਕਲਾਸ਼ਨ ਦੇ ਨਾਲ। ਇਹ ਕਿੱਥੋਂ ਲੈਂਦਾ ਜੀ? 350 ਰੁਪਏ ਦੀ ਇੱਕ ਗੋਲੀ ਆ, 1800 ਗੋਲੀ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਆਂਦਾ ਮੈਂ ਲਈ ਆ, ਕਹਿੰਦਾ ਤੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸੁਨੇਹਾ ਦਿੰਦਾ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕੁਛ ਆਂਦਾ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕੁਛ ਆਂਦਾ। ਚਲੋ ਜਿਹੜੀ ਵੀ ਲਈ ਇਹਨੇ ਲੜਨਾ ਸਿੱਧਾ ਸਾਹਮਣੇ ਆਣ ਕੇ ਦੱਸ ਕੇ ਲੜੇ ਵੀ ਮੈਂ ਆ ਗਿਆ, ਵੀ ਆ ਜਾਓ ਸਟਾਪ ਤੇ ਆ ਜਾਓ, ਪਿੰਡ ਦੇ ਚੌਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਓਨਾ ਹੀ ਪਿੰਡ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਓਨਾ ਹੀ ਸਾਡਾ ਵਾ, ਉੱਥੇ ਮੈਦਾਨ 'ਚ ਆ ਜਾਵੇ, ਮੈਦਾਨ 'ਚ ਲੜ ਲਾਂਗੇ, ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਪਿੜ ਪਾ ਲਵੇ, ਉੱਥੇ ਪਤਾ ਲੱਗਣਾ ਜੀ ਫਿਰ ਤਾਂ ਬੰਦੇ ਦੀ ਬਹਾਦਰੀ ਦਾ ਜਾਂ ਦਲੇਰੀ ਦਾ, ਕਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਜੋ ਕਰ ਸਕਦਾ ਫਿਰ ਆਪੇ ਹੋ ਜਾਊਗਾ, ਜਾਂ ਮਰ ਜਾਊਗਾ ਜਾਂ ਮਾਰ ਦਿਆਂਗੇ। ਇੱਕ ਕੰਮ ਤੇ ਹੋਊਗਾ ਨਾ, ਫਿਰ ਜਾਨ ਤੇ ਛੁੱਟ ਜਾਊਗੀ ਨਾ, ਜਾਂ ਇਹਨੂੰ ਸਕੂਨ ਹੋ ਜਾਊਗਾ ਜਾਂ ਸਾਨੂੰ ਹੋ ਜਾਊਗਾ। ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜੂ ਵੀ ਸਾਡੇ ਭਰਾ ਨੇ ਮਾਰੇ ਆ, ਵੀ ਵਾਕਿਆ ਹੀ ਸਾਡੇ ਆਣ ਕੇ ਬਹਾਦਰ ਬਣ ਕੇ ਅੱਗੇ ਮੱਥੇ ਲੱਗਿਆ, ਸਾਹਮਣਾ ਸਿੱਧਾ ਆ ਕੇ ਇੱਕ 'ਚ ਵੱਜਿਆ। ਆਹ ਮੈਦਾਨ ਪਿਆ ਵਾ, ਮੈਦਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਜਾਵੇ, ਆ ਕੇ ਲਾਨੀਆਂ ਕਰਕੇ ਦਲਾਨ ਕਰਕੇ ਆਣ ਕੇ ਲੜ ਲਵੇ, ਜਦੋਂ ਇਹਦਾ ਦਿਲ ਕਰੇ। ਐਵੇਂ ਆ ਫੁੱਦੂ ਬਤਰਾਕੇ ਮਾਰਦਾ ਫਿਰਦਾ, ਐਵੇਂ ਕਦੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕੋਈ ਸੁਨੇਹਾ ਦਿੰਦਾ ਫਿਰਦਾ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕੋਈ ਸੁਨੇਹਾ ਦਿੰਦਾ ਫਿਰਦਾ। ਇਹ ਜੋ ਭਾਈ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਬਾਹਰ ਚਲਾ ਗਿਆ ਵਾਂ, ਕਦੇ ਕਿੱਥੇ ਆਂਦਾ ਮੈਂ ਬਾਹਰ ਹਾਂ, ਜਾਂ ਤੇ ਫਿਰ ਉਮਰ ਵਾਲੀ ਬਹਾਦਰੀ ਕਰਦਾ ਨਾ, ਉਮਰ ਨੇ ਬੰਦਾ ਮਾਰਿਆ, ਰਤੀ ਰਤੀ ਉਹਨੇ ਮਸੀਤੇ ਸਪੀਕਰ 'ਚ ਐਲਾਨ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਵੀ ਮੈਂ ਬੰਦਾ ਮਾਰ ਦਿੱਤਾ ਵਾ, ਜਾਂ ਕੁੱਤਾ ਮਾਰ ਦਿੱਤਾ ਵਾ, ਤੇ ਮਾਰ ਦਿੱਤਾ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਚੁੱਕ ਕੇ ਲੈ ਆਓ। ਬਹਾਦਰੀ ਤਾਂ ਹੁੰਦੀ ਉਹ ਬੰਦੇ ਦੀ। ਇਹ ਕਿਹੜਾ ਕੰਮ ਹੋਇਆ ਉੱਥੇ ਲੋਕੇ ਮਾਰਨਾ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਮਜ਼ਲੂਮ ਬੰਦਿਆਂ ਨੂੰ, ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਮਾਰਿਆ ਇਹਨਾਂ ਨੇ, ਲੋਕੇ ਮਾਰਿਆ, ਚੋਰੀ ਮਾਰਨ ਦਾ ਫਾਇਦਾ। ਹਰ ਬੰਦਾ ਲਾਹਨਤਾਂ ਪਾਉਂਦਾ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕੰਮ ਚੰਗਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਜੇ ਇਹਨੇ ਲੜਨਾ ਸੀ, ਭਿੜਨਾ ਸੀ, ਕਿਤੇ ਐਲਾਨ ਕਰਾਉਂਦਾ, ਕੋਈ ਦੱਸਦਾ, ਪੁੱਛਦਾ ਵੀ ਆ ਜਾਓ ਵੀ ਸਾਹਮਣੇ ਮੈਂ ਲੜਨਾ ਹਾਂ। ਤੇ ਇੱਥੇ ਜੇ ਭੌਂਕਦਾ ਫਿਰਦਾ, ਜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਲੁਕਿਆ ਵਾ, ਜੇ ਕਿਤੇ ਵੀ ਲੁਕਿਆ, ਮਤਲਬ ਇਹ ਬਾਹਰ ਅੰਦਰ ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਹੈਗਾ, ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਇਹਦਾ ਨੰਬਰ ਹੈਗਾ, ਇਹਨੂੰ ਕਹਾਂ ਵੀ ਆ ਜਾ, ਪੈਗਾਮ ਦਿੰਦੇ ਪਏ ਸੁਨਿਆਰੇ ਵੀ ਆਣ ਕੇ ਮਿਲ ਲਾ ਸਾਨੂੰ, ਅਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਚੰਗੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਮਿਲ ਲਈਏ। ਚਲੋ ਇਹਦਾ ਵੀ ਭੇਡ ਦਾ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜਾਵੇ ਵੀ ਇਹ ਕੀ ਕਰਦਾ। ਖਬਰ ਤੇ ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਰਾਤ ਇੱਕੋ ਦਿਨ ਆਉਣੀ ਬੰਦੇ ਨੇ, ਉਹ ਤਾਂ ਜਾਣਾ ਹੀ ਜਾਣਾ ਰਾਤ। ਖਬਰ ਵਾਲੀ ਰਾਤ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਨਾ ਭੁੱਲ ਸਕਦੀ ਆ, ਤੇ ਨਾ ਉਹ ਤੋਂ ਮਿੰਟ ਅੱਗੇ ਹੋ ਸਕਦਾ, ਤੇ ਨਾ ਪਿੱਛੇ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਸਾਨੂੰ ਆ ਗੱਲਾਂ ਗੁੱਲਾਂ ਕਰਨੀ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀਆਂ, ਅਸੀਂ ਡਰਾਈਵਰ ਬੰਦੇ ਸਾਂ, ਸਾਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਗੱਲਾਂ ਦਾ ਪਤਾ ਨਹੀਂ, ਨਾ ਮੈਸੇਜਾਂ ਦਾ ਜਾਂ ਮਤਲਬ ਕੋਈ ਗੱਲਬਾਤ ਦਾ ਕਰਨੀ ਆਉਂਦੀ ਨਹੀਂ ਚੱਜ ਨਾਲ। ਆਹ ਮਾੜੀ ਚੰਗੀ ਜਿਵੇਂ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਫਿਰ ਤੁਹਾਡੇ ਅੱਗੇ ਸਿਫਾਰਿਸ਼ ਕਰੀ ਜਾਂਦੇ ਵੀ ਲਓ ਜੀ ਰਾਣਾ ਸਾਹਿਬ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੱਸ ਦਈਏ। ਇਹ ਜੋ ਡਰਾਮੇ ਕਰਦਾ ਫਿਰਦਾ, ਪੈਗਾਮ ਭੇਜਦਾ, ਕਦੇ ਕੁਛ ਕਰਦਾ, ਕਦੇ ਕੁਛ ਕਰਦਾ, ਆ ਕੇ ਸਾਹਮਣੇ ਸਿੱਧਾ ਆ ਜਾਵੇ ਤੇ ਆ ਕੇ ਚਲੋ ਵੀ ਜੇ ਲੜਨਾ ਲੜ ਲਵੇ, ਜਿਹੜਾ ਕੁਝ ਇਹਦਾ ਦਿਲ ਕਰਦਾ ਕਰਨਾ ਕਰ ਲਵੇ ਆ ਕੇ। ਮੇਰੇ ਭਾਈਆਂ ਨੂੰ ਤਾਂ 20 ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ ਸੀ ਬਾਹਰ ਗਿਆ ਨੂੰ, ਇਹ ਝੂਠ ਮਾਰੀ ਜਾਂਦਾ ਜੀ ਉਹ ਇਦਾਂ ਕਾਲਾ ਧੰਦਾ ਕਰਦੇ, ਫਲਾਨਾ ਕਰਦੇ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਵੀ ਸਾਡੇ ਪੂਰੇ ਇਲਾਕੇ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਆ ਕੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹੀ ਤੇ ਚੈਲੰਜ ਹੈ ਕੀਤਾ ਵੀ ਚੋਰੀ ਆ ਕੇ ਪੁੱਛ ਲਓ, ਖੁਫੀਆ ਆ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜੇ ਮਰਜ਼ੀ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਪੁੱਛ ਲਓ ਵੀ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਸੀ। ਜਿਹੜੇ ਸ਼ੌਕ ਸੀ ਉਹਦੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹਰ ਬੰਦਾ ਉਹ ਗੱਲ ਦੱਸੇਗਾ ਵੀ ਉਹ ਆਹ ਕੰਮ ਕਰਦੇ। ਅਸੀਂ ਨਾਲੇ 6 ਭਾਈ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਸਾਂ, 7ਵਾਂ ਸਾਡਾ ਵਾਲਦ ਸਾਹਿਬ ਬਾਬੜਾ ਜੋ ਰਿਟਾਇਰ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਫਿਰ ਆ ਕੇ ਜੜ੍ਹਾਂ ਵਾਲੇ ਬੱਸ ਸਟੈਂਡ ਦਾ ਅੱਡਾ ਲੈ ਲਿਆ ਉਹਨਾਂ ਨੇ। ਅੱਡੇ 'ਤੇ ਮਤਲਬ ਆਪਣੀਆਂ ਗੱਡੀਆਂ ਗੁੱਡੀਆਂ ਕਢਾਉਂਦੇ ਸੀ, ਆਪਣੀਆਂ ਵੀ ਬੱਸਾਂ ਆਇਆ ਸੀ। ਸਾਡੇ ਤੋਂ ਤਾਂ ਜਦੋਂ ਤੋਂ ਜੰਮੇ ਉਦੋਂ ਦੇ ਅਸੀਂ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟਰ ਹਾਂ ਜੀ। ਭਾਵੇਂ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਪਿੰਡ 'ਚੋਂ ਆਣ ਕੇ ਬੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਪੁੱਛ ਲਓ, ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਪਿੰਡ ਅੱਧਿਓਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪਿੰਡ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਸਾਡੇ ਦਾਦੇ ਦਾ ਕਰਜ਼ਈ ਹੁੰਦਾ ਸੀ, ਉਹ ਸੁਨਿਆਰਾਂ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ, ਤੇ ਸਾਰਾ ਪਿੰਡ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਸੋਨਾ ਲੈ ਕੇ ਜਾਂਦਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ। ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਅਸੀਂ ਮੈਸੇਜ ਕੀਤੇ ਆ ਨਾ ਜੀ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨਸ਼ਰ ਕਰ ਦਿਓ, ਨਾਲੇ ਜਿਕਰ ਪੈਗਾਮ ਪਹੁੰਚ ਜਾਊਗਾ, ਇਹਨੂੰ ਵੀ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜਾਊਗਾ ਮੈਨੂੰ ਕਿਸੇ ਨੇ ਕੀਤਾ ਵਾ ਵੀ ਮੈਸੇਜ, ਪੈਗਾਮ ਦਿੱਤਾ ਕਿਸੇ ਨੇ। ਜੇ ਐਡਾ ਬਹਾਦਰਾ ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਪੇਸ਼ ਹੋ ਜਾਵੇ ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਸਾਨੂੰ ਐਲਾਨ ਕਰਕੇ ਤੇ ਆ ਕੇ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਲੜ ਲਵੇ। ਤੁਹਾਡੀ ਅਸੀਂ ਬੜੀ ਇੱਜ਼ਤ ਕਰਦੇ ਰਾਣਾ ਸਾਹਿਬ, ਜਿਹੜੀ ਸਾਡੀ ਤੁਸੀਂ ਗੱਲ ਸੁਣੀ ਹੈ, ਮਿਹਰਬਾਨੀ ਹੈ ਤੁਹਾਡੀ, ਸਾਡੀ ਗੱਲ ਨੂੰ ਨਸ਼ਰ ਕਰ ਦਿਓ। ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਜਦੋਂ ਮਰਜ਼ੀ ਆ ਕੇ ਸਾਡੇ ਇਲਾਕੇ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਸਾਡੇ ਡੇਰੇ ਤੇ ਆ ਜਾਓ, ਜਦੋਂ ਮਰਜ਼ੀ ਆ ਕੇ ਕਿਸੇ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਮਰਜ਼ੀ ਪੁੱਛ ਦੱਸ कर लो। ठीक है जी, ओके। तो नाज़रीन ये इनका बयान था। इस बयान में इन्होंने किस तरह से जो है तौकीर तन्ना को चैलेंज किया है। इन्होंने तौकीर तन्ना ने जो बातें की थी कि जी मैं 15 साल बाहर रहा, तमाम बातों को जो है ना उनको मनफी साबित किया है, झूठा प्रोपोगंडा साबित किया है, उसके तमाम बयानात को जो है बोगस और प्लांटेड करार दिया है। तो अब नाज़रीन मुझे बताएं, मुझे कैसे पता लगेगा मेरे पास कौन सी ऐसी गिद्दड़ सिंगी है जिसको मैं ज़मीन पर रगड़ूँ तो मुझे झूठ और सच का अंदाज़ा हो जाए? ये नामुमकिन है। मेरा काम सिर्फ इतना होता है कि जिसका कोई पैगाम आया है वो फौरी तौर पे मैं आपके सामने रख दूं। कुछ लोग नीचे ये लिख रहे होते हैं कि जी अगर आप उनके भी बयान लगा देते हैं तो फिर आप मुझे ये बताएं आपकी रिपोर्टिंग करेगा क्या फ़ायदा हुआ। और अल्लाह के बंदे, मेरे से अगर गलत फैसला होगा तो इसका जिम्मेदार कौन होगा? मैं कभी भी ऐसा काम नहीं करूंगा क्योंकि ये बहुत सेंसिटिव मामलात होते हैं। मैं इसके ऊपर कैसे अपने जो है राय दे सकता हूँ? जजमेंट मैं नहीं दे सकता हूँ। हाँ अलबत्ता राय होती है, जहाँ तक एक हद तक जहाँ तक मुझे गुंजाइश होती है मैं करता हूँ, मैं अपनी राय भी देता हूँ। लेकिन ये वाक़या जो है ना इनका महसूस से गवाह नहीं होता।
یہ بیان بھیجتے ہیں اور کہتے ہیں کہ ہمارا بیان فلاں تک پہنچ جائے تو میرا پلیٹ فارم حاضر ہوتا ہے. اب آپ لوگ اپنا فرض ادا کیا کریں, کمنٹ باکس میں لازمی لکھا کریں نا, میں آپ کی بہادری اور ہمت کو دیکھوں. آپ لکھا کریں کون سچ بول رہا ہے کون جھوٹ بول رہا ہے. آپ آئی وٹنس ہوتے ہیں, آپ موقع کے گواہان ہوتے ہیں, آپ ان کے رشتہ داروں کو, برادری کو, ان کی دشمنی کو, ان کے تمام ماضی کے حالات کو میرے سے بہتر جانتے ہیں. تو یار یہ ذمہ داری آپ لے لیں, میں ججمنٹ نہیں دے سکتا ہوں. ہاں اگر کبھی کسی کیس میں میں دیکھوں گا کہ مجھے پتا ہوگا کہ تمام حالات سے میں بخوبی, اور آج خود مجھے ساری بات کا پتہ ہے, تو میں اس پہ ججمنٹ بھی دے دوں گا. تو لہٰذا کمنٹ باکس میں اپنی رائے سے آگاہ کیجیے گا, اور میں ہمیشہ کی طرح آپ کو رپلائی کرنے کی کوشش کروں گا. اپنا ڈھیر سارا خیال رکھیے گا جی. پاکستان زندہ باد.